निहाल। दोस्तों, बड़ा ही एक गंभीर मुद्दा साडे समाज दे विच जिहड़ा अजकल चल रहा है, उहदे लई आपां अज इकट्ठे होए हां ते कुछ साडे समाजिक जीवन दे विच कुछ तब्दीलियां समय दे नाल नाल हुंदियां रहिंदियां जिहड़ियां उहदी विचार करन लई आपां इकट्ठे होए। मैं तुहाडे चों ही बैठे कई नौजवान वीर बैठे ने, उन्हां तों मैं सवाल करना चाहूँगा, लाउड स्पीकर की काढ़ कदों हुई सी, किहड़े साल च? नहीं पता। एक साडे च वजदा डीजे, इहदा फुल फॉर्म की है? डीजे नूं आपां फुल फॉर्म च की कहने? इन्हां दी जे काढ़ां होईयां सी ते कल ही होईयां सी। डिस्क जॉकी। इस सैमली ने ऑटले शहर इंग्लैंड दे विच इन्वेंट किया, ठीक है जी। लाउड स्पीकर जिहड़ा बनया 1925 विच एडवर्ड डबल्यू कैलॉग जिन्हें बनाया। जदों पहली बारी बनया तो इन्ना कामयाब नहीं होया ते लाउड स्पीकर सब तो पहला यूज़ किया गया सिंगापुर दे विच एक मस्जिद के उपर, उत्थों दे जिहड़े राजे सीगे उन्होंने यूज़ किया उन्होंने मस्जिद के उपर। जदों उस तो पहला सोचो तुसी, जिंदगी लाउड स्पीकर तो पहला सोचो की सीगी? जिंदगी चल रही सी कि नहीं चल रही सी? चल रही सी। हुण मैं दूजे पासे आ जाना। गुरु नानक साहब का जन्म किहड़े सन च होया? हाँ जी, 1400, थोड़ा उच्ची बोलियो, 69 है ना जी। लाउड स्पीकर कदों आया? 1925। मतलब किते ना किते उस तो पहला जिहड़ा धर्म का प्रचार हो रहा सी, कुछ भी हो रहा सी, इस तो बिना हो रहा सी। इस गल नाल आपां सहमत? इस गल नाल सहमत आपां जी? एक बाणी लिखी है उपर, कबीर मुला मुनारे क्या चढ़े, साईं ना बहरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही भीतर जोए। ये बाणी कदों लिखी गई होएगी? ये अंग भी लिखा थले देखो, है ना, किहड़े अंग च दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे। संपादना की गुरु अर्जन देव महाराज ने। साडी संस्था मिशन 6213 पंजाब इत्ते एक जागरूकता फैला रही है। समा लगेगा सानू समा लगे, किसी चीज़ को अडॉप्ट करते ना टाइम लगता है। जर्मन दे विच एक चर्च है जूरिक दे विच। मैं तुहानूं छोटी जी गल दसना कि नुकसान दसना। नुकसान फॉरनर असीं कहने साडे तो अगे चले गए। वो क्यों अगे चले गए? वो समझ गए। जिन्ना जल्दी समझ आएंगे आपां भी शायद अगे चल जाएंगे। जूरिक दे विच जर्मन दे विच एक चर्च सीगी ते उत्थे एक बैल वजदी सी घंटे बाद। 1 घंटे बाद ना टाइम दस्सण लई बैल वजदी सी। एक साइंटिस्ट होए ने मार्क पोलो, उन्होंने की कीता, उस एरिए दे 3 किलोमीटर के अंदर जिन्ने लोग रहिंदे सीगे उन्हां दी इलैक्ट्रोमायोथैरेपी की। इलैक्ट्रोमायोथैरेपी हुंदी है मसल की स्टडी विद इलैक्ट्रोलाइट। जदों उन्होंने इलैक्ट्रोमायोथैरेपी की तो की लभ्या, सब दे अंदर स्ट्रैस हारमोन बड़ा हाई सीगा। सब दे अंदर स्ट्रैस हारमोन बड़ा हाई सीगा। वो सोच विच पै गया, ये तो बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है, इन्ना स्ट्रैस हारमोन कित्थों वधिया? जबकि जर्मन नूं आपां हैप्पीनैस इंडैक्स दे विच सब तो वधिया मुल्क मानदे वर्ल्ड दे विच, सब तो पीसफुल। तुसी सुनिया होएगा जर्मन एक बड़ी पीसफुल कंट्री है। हॉर्न मारना उत्थे अलाउड ही नहीं। हॉर्न मारना उत्थे, तुहाडे चों कई लंडन ब्रिज गए होणगे। हैव यू विजिटेड देयर? वैन यू विजिटेड, तुसी दयालपुरी साहब तुसी की उत्थे ऑब्जर्व किया लंडन ब्रिज? हॉर्न मारदे हैं तो समझो किसी नूं गाल कढदे ना। आ तुसी पंछी देख रहे हो, लंडन ब्रिज चले जाओ, तुहानूं उत्थे पंछी किन्ने ही मिलणगे। दूजी गल, करोना सीगा,
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਛੀ ਚਹਿਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਹੈਗੇ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਛੀ ਚਹਿਕ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਰੋਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੰਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਹਿਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਛੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਛੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਸੁਨਾਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਹੌਰਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਛੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਰਨ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਛੀ ਹੀ ਪੰਛੀ ਦਿਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੌਰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਹੌਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੈਲਿੰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਖਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੌਰਨ ਮਾਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੌਰਨ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 22 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਫਾਈਨਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਸ਼ਨ 6213। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? 6213 ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 6213 ਨੰਬਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ 6213 ਕੀ ਹੈ? 6213 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਆ। ਦੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰੱਬ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਵਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਉੱਚਾ ਕੂਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਚਾ ਕੂਕਣ ਦੀ? ਜਦ ਉਹ ਵਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਡੀਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੂ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੀਏ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦ ਤੱਕ ਡੰਡ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 1469 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। 1925 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੁਛ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ 90 ਡੈਸੀਬਲ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। 90 ਡੈਸੀਬਲ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। 2018 ਵਿੱਚ 5 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 32-33 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ 65 ਡੈਸੀਬਲ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ, 65 ਡੈਸੀਬਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਮੀਟਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਊਂਡ ਮੀਟਰ ਐਪ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਤਰਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸੁਲਝਾਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਆਏਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। 1986 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1986 'ਚ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2000 ਨੋਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਕਰੀਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਲੀਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 19, ਸੈਕਸ਼ਨ 21, ਸੈਕਸ਼ਨ 25। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਮਾਜ ਲਈ।
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਮਾਜ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਪੱਖ ਹੈ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੁਲਟ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਲਾ ਕੇ 3 ਪੈਗ 'ਤੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਤ ਰਾਓ ਧਨੇਵਰ ਜੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੰਨੜ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਵੋਇਡ ਦੈਟ ਸੌਂਗ। ਸੌਂਗ ਹੋਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਗਾਣੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੁਣਨੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੋਈ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨੀਂਦ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਹੈ। ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਜਦਾ 112 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, 800 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ, ਵੀਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਰਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਹੌਰਨ ਉੱਥੇ ਵਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਜੇ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਪੀਕਰ ਸਿਰਫ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ NOC ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ DC ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਰਾਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਪੱਖ ਨੇ, ਦਿਖ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕੁ ਬੱਚਾ MD ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, MP ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ADGP ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸੁਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਪਾਇਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਹੌਰਨ ਸੀਮਤ ਵਜਾਓਗੇ, ਡੀਜਿਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਗਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੌਂਗ ਹੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਅਲਕੋਹਲ ਉੱਤੇ, ਡਰੱਗਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਾਰਨ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਡੇ, ਰੈੱਡ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਕੋਚਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੋਇਆ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 79% ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ? ਨੈਵਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦਾ, ਨੋਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬੋਰਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੰਦਖਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗੰਦਮੰਦ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, BP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ BP ਦੇ ਰੋਗੀ ਹਾਂ। BP ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੀਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦਾ BP ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ASA ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੇਰੇ 50% ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ DJ ਨਾ ਲਗਵਾਈਏ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਰ ਕਿ ਚਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ SHO ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਊਗਾ, 10 ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, 10 ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਂਸਰ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 6,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ 100 ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ। 6,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6,000 ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 3-3 4-4 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ RC ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅੰਡਰ ਏਜ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਟੌਫੀ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਸਟਬਿਨ ਲੱਭੂਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੱਲ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ 50% ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ। ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੁਕਰਪਣਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਹਰੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2% ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ 24%। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਆਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲੰਦਪੁਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਔਰ ਅਪਣੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਰਾਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਗਾਇਕ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਪਣ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਆਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਆਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ। SHO ਸਾਹਿਬ ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਸਮਝਦੇ, ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ 100 ਵਾਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਰ ਦਾ ਕੈਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਂਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਡੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਚਓ ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 98 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆ ਮੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜੁੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਸੀਟਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮੰਦਰ ਆ ਸਾਡੇ, 2-3 ਗਿਰਜੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ 5 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੱਧਰੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੁੱਟੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ STF ਜਿਹੜੇ ਹੰਬੀਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ STF ਵਾਲੇ ਕੁੱਟੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਕੁੱਟੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਕੁੱਟੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ SI ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਚ IBC ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਦੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂ ਜੀ, 12-12 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਗਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ।
ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਆਓ, ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਲਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੌਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।